नमस्कार दर्शक बंधु मो स्नेहा स्वागत जनाऊँ मोर यूट्यूब चैनल को। वीडियो आरंभ आपण मैंने देखिपे आज हूँ शुक्रवार संतोषी माँ बार। संतोषी माँ बार आम प्रथम माँ को पूजा जनाई आमर आवाहन जनइलु माँ को पूजा मु प्रथम माँ एक्चुअली सब पूजा तक सारी देते जमीक सब देवदेवी को स्नान करके सिंदूर चंदन फूल बेलपत्र दुब से सब अर्पण करते कलश से स्थापना करते धूप दीप आउ झुणा से झुणा दीप रेडी कर देते कर्पूर आलती रेडी करते मु केवल आसती झील को खुआई सारापर झील जेहेतु अच्छी ना ता कामटा निहाती आगे दरकार कहीं कहते बालक ही भगवान तो तेणुक झील को खुआला मुझे पूजा करने तापर लंच रेडी हो जाता लंच रे देखु माँ सबूतक लंच प्रिपरेशन एका कर बाबा टी हेल्प करते मुझे करनी झीपाई अरुआ भात सहित गोटे बाड़िया डालमा प्रिपरेशन करते सहित मूला आलू भजा को पांपड़ अरुआ भात जी गोटे चमच घी पकईदेवी ताटू भी गुआ घी ना से खाइबार मजा किसी अलग ही बढ़ी जाए मु तो भूकड़ मत जहाँ भी खाइबा को देले मत भल ही लगी था खाई सारी मु पूरा पूरी आसीगली मोर देखते कैमेरा अफ करने तापर टाइम होता अपराह्न समय तो अपराह्न एत सब कपड़ा मु तोलिक आनी फोल्ड करने फोल्ड कलापर देखु केते सारा कपड़ा झी एवं जेहेतु झील है कपड़ा तो हम ही हम झीर सब कपड़ा बापांकर माने बाबूंकर किछिटा कपड़ा बाबा माँ किछिटा कपड़ा मो निजर किछिटा कपड़ा से सब तक फोल्ड करना निज जगार रखा पड़ला तापर संध्या समय मु धूप दीप कर्पूर आलती देकी माँ को मेलाणी देती मेलाणी माने सी तो सबुदिन आम घरे ही रोचान प्रत्येक दिन आम पूजा करूँ माने से शुक्रवार संध्या आलती करके मेलाणी देवाई प्रस्तुत कराइलु पूजा जिते आप करेंगे पूरा निष्ठार सहित करेंगे जो दिन जो पूजाटा थाए ना से दिन एक्चुअली से फिलिंग्सटा आसी जाए से भाइब्सटा एत आसी थाए कि आपड़ बिलीव करेंगे मो बाहा परठू ना संतोषी माँ को ओषाटा एमती भाव पालन कर मत कहीं कही ना जबरदस्ती कि ओषाटा करे तो करने को पड़ो कि आमिष खाया पड़ोनी आम घर जेहेतु तू भो होमती किसी ना रेस्ट्रिक्शन मो मन भर ही आसला ना जदि माँ बाहा माने पुओ हेबा पूर्वर सी ओषा टी रखिक आज पर्यंत पालन कर चलते तो आजिकालिका माने एबे जस्ट 5-6 वर्ष है विवाह करके कहीं से पालन कर निश्चित भाव पालन करी तो जेहेतु मु भगवान को बहुत विश्वास करे कर्म उपर आम कर्म करिया कि भगवान को विश्वास करवा यहाँ मुझे माने तेणुक सब भगवान को विश्वास करे जेकोसी भगवान को पूजा हो केवल संतोषी माँ नुहे साई बाबा को भी बहुत माने किंतु शुक्रवार दिन आम एत कि माने भाइब्रेसन आसी थाए ना आम घर साइड किए नॉनवेज खाइले कि कौन कले गोटे अलग प्रकार आमको फिल हुए तो से भी आम घर भर को आसती जो मैंने नॉनवेज खाई था तो पूजा पर्व हो कि जेकोसी भगवान का काम हो से सब योगदान करने मत बहुत ही आग्रह रही है जिते मु कॉलेज पढ़ुली गोटे कथा आपको सेयार कर पूजा समय से जड़े दीदी घरे आम 16 शुक्रवार ओषा करूँ ठीक अच्छे तो से 16 शुक्रवार ओषार ना आम पाखापाखि 2टा कि 3टा शुक्रवार कर सारी हठात दीदी को थे भोर भोर स्वप्न है कि माने आंब डाल आम जो दूसरू कलश माने माँ मना कर तो आम आंब डाल बदल ना से व्यवहार करूँ जो नाली मंदार तार डाल मंदार डाल देकी आम से कलश बसौलु बट मुझे बाहर आसली ना माँ कहले सेमती किसी ना आंब डाल ही कलश कहीं कलश मान ही आंब डाल बिना आंब डाल कलश पूजा हो पारनि मु निजे भी देखी शाशु घरे जब मु संतोषी माँ को ओषा कर आंब डाल देखिए आम पूजा कौन दिन आमको भगवान स्वप्न दस देना कि किसी भी करना मैंने नुहे जे दीदी से जो मुझे बैचलर थी दीदी पूजा करते किसी भूल करते नुहे मे भी माँ मना करेंगे
କୌଣସି କାରଣରୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦୋଷ ହେଇଥିବ ତାଙ୍କୁ କି ନାଇଁ ଏଇଟା ପୂଜା କରନି ବୋଲି। କାହିଁକିନା ଜଣେ ତ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ମିଛ କହିପାରିବନି ନା। ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ ପୂଜା ମୋ ଦିଦିଙ୍କ ସହିତ କରିଥିଲି ନା, ସେ 16 ଶୁକ୍ରବାର ଯେଉଁଦିନ, ସେଇଦିନ ଆମେ ତା କିଛି ପୂର୍ବ ମାନେ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ କିଛିଟା ଚଣା ଶାଗ ଆମେ ବୁଣିଥିଲୁ। ସେ ଯେଉଁ ଚଣା ଶାଗଟା ହେଇଯାଇଥିଲା ପାଖାପାଖି ସପ୍ତାହ ପରେ, ସେଇ ଚଣା ଶାଗକୁ ଆମେ ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ଖାଇବାରେ 16 ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଡାକିକି ଭୋଜନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ନା, ତ ସେଇଟା ଆମେ ଡାକିକି ସ୍ପେଶାଲି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲୁ। ଆଉ ସେଇଟା ବହୁତ ହିଁ ଖୁସି ଆମକୁ ଦେଇଥିଲା। ସେଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ନିଜର ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି, ମୁଁ ସେଇଟା ସେୟାର କଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ। ଆଉ କିଛିଟା ଅଛି ସନ୍ତୋଷୀ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯିବେ ନା, କିଛି କିଛି ମନ୍ଦିରରେ ଅଛି କେବଳ ଶ୍ରୀଫଳ ମାନେ ନଡ଼ିଆ ହିଁ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, କଦଳୀ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତିନି, ଆଉ ଆପେଲ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତିନି। କୌଣସି ଫଳ ଜିନିଷ ଯେହେତୁ ଖଟା ଆସେ, ପିଜୁଳି ଫିଜୁଳି ଏସବୁକୁ ବାରଣ କରନ୍ତି ସେମାନେ। ବଟ୍ ଆମ ଘରେ ତ ନଡ଼ିଆ କଦଳୀ ପୂଜା ପାଏ, କଦଳୀଟା ଆମେ ଲଗାଉ। କଦଳୀ କଳସରେ ବି ସବୁ ଶୁକ୍ରବାର ଆମେ ଅର୍ପଣ କରିଥାଉ ମାଙ୍କୁ। ତା ସହିତ ଗଣେଶଙ୍କୁ, କଳସ ହେଉଛି ଗଣେଶଙ୍କର। ତା ସହିତ ଆମେ ଗୁଡ଼ ଚଣା, ମାଙ୍କର ଗୁଡ଼ ଚଣାରେ ସେ ସନ୍ତୋଷ ବୋଲି ତାଙ୍କ ନାଁ ସନ୍ତୋଷୀ ଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁକରି ଗୁଡ଼ ଛଣାରେ ସେ ସବୁବେଳେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ହେଇଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବିଶେଷ କିଛି, ଆଉ ମାଙ୍କୁ ଝୁଣା, ସବୁ ମା ଯେକୌଣସି ଦେବୀ ମା ଝୁଣାଟା ସେମାନେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଝୁଣା ଦେବେ ନା, ଝୁଣାଟା ଲଗେଇକି କିଛି ଘର ଭିତରେ ରଖିବେ। ଧୂଆଁ ହେବ, ଅଳନ୍ଧୁ ହେବ, ସବୁ କିଛି ହେବ, ସେଇଟାକୁ ଆପଣ ଇଗ୍ନୋର କରିବେ। ସେଇଟା କିଛି ମାଇନେ ରଖେନି। ଝୁଣା ଯେତେ ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଅର୍ପଣ କରିବେ ସେତେ ଭଲ। ହଳଦୀ ବି ବହୁତ ମାଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସ୍ନାନ କରାଉଛନ୍ତି କୌଣସି ଦେବତା କିମ୍ବା ଦେବୀ ମାଙ୍କୁ, ସେଥିରେ ଟିକେ ଆପଣ ହଳଦୀ ଚିମୁଟାଏ ପକାଇବେ, ଟିକେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଦେବେ, ଟିକେ ଅଗୁର ପକାଇବେ। ଯେତେ ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ବାସ୍ନା ପ୍ରିୟ, ମାନେ ଯେତେ ତାଙ୍କୁ ବାସ୍ନା ହେବ ସେତେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ମାଆଙ୍କଠୁ ଶୁଣିଛି। ଯଦି ଏ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନାର ଆଉ କିଛି ଏହାର ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ଦରକାର କିମ୍ବା ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଉ କିଛି ମତାମତ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ, ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ ସେୟାର କରିବେ। ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଆଗ ଭିଡ଼ିଓରେ, ମାନେ ନେକ୍ସଟ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ, ତ ସେଇଥିରେ ଆମେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ନିହାତି ଭାବେ ଟ୍ରାଏ କରିବୁ। ଭଏସ୍ ମୋର ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଅଡ୍ ଲାଗୁଥିବ, କାହିଁକିନା ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଟା ଭଏସ୍ ଓଭର କରୁଛି ଝିଅ ପାଖରେ ଶୋଇକି, ତ ତେଣୁକରି ଛୁଆ ଯେହେତୁ ଉଠିଯିବ ନା, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ମୋତେ ତା ପାଇଁ ବି ଆୱାରନେସ୍ ରଖିକି ହିଁ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଁ ପୂଜା କଲାବେଳେ ଏତେ ମାନେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କରିଥାଏ ନା। ଆଉ ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି ସେୟାର କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବାହା ହେଇନଥିଲି, ଆମ ଘର ପାଖରେ ଗୋଟେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଥିଲା। ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭୋର 4ଟାରୁ ଉଠିକି ପାଖାପାଖି 4:30ରୁ 5ଟା ଭିତରେ ନା ମୁଁ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଥାଏ। ସେ ମନ୍ଦିରରେ ମୁଁ ସବୁ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଯାହା ବି ଥାଏ ସେ ସବୁକୁ ଓଳେଇଥାଏ। ଓଳେଇଲା ପରେ ସେଥିରେ ମୁଁ ପାଣି ଢାଳିକି ତାକୁ ପରିଷ୍କାର କରି ଧୋଇଥାଏ। କିଛିଟା ପାଖରେ ଗୋଟେ ଗଛ ଥିଲା ଯେଉଁଠିକି କିଛି ଟଗର ଫୁଲ ଆଉ ଗୋଟେ ବେଲ ଗଛ ଥିଲା, ସେଠୁ ବେଲପତ୍ର ତୋଳିକି ଆଣେ। ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଚମ୍ପା ଗଛ ଥିଲା, ସେ ଚମ୍ପା ଫୁଲ ବି ଯାହା ହେଇଥାଏ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ତୋଳିକି ଆଣି ରଖିଥାଏ। ତାପରେ ନନା ଆସନ୍ତି, ନନା ପୂଜା କଲା ପରେ ମୁଁ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେଇକି ମନ୍ଦିରରୁ ଆସିଥାଏ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଯେହେତୁ ଆମର ମର୍ଣ୍ଣିଂ କ୍ଲାସ୍ ଥିଲା କଲେଜରେ ନା, 7:15 ହିଁ ଆମର କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ। ତ ମୁଁ ପାଖାପାଖି ମନ୍ଦିରରୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ହେଇଯାଇଥାଏ 6:30। ତ ମୁଁ ମୋ କାମ ପୁଣି ସାରିକି କଲେଜ ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଇକି ପୁଣି ଯାଇଥାଏ। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମୁଁ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଯାଏ ନା, ତ ମୁଁ ମନ୍ଦିରରେ ହିଁ ମାନେ ଏତେ ଏନଗେଜ୍ ହେଇଯାଇଥାଏ କି ମୋତେ ଅଲଗା କିଛି କାମ ଦେଖାଯାଏନି। ମାନେ କେମିତି ମର୍ଣ୍ଣିଂରୁ ଉଠିବି, ଗାଧେଇକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଠାକୁର ପୂଜା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାଲିଯିବି। ତ ସେଇଟା ମୋର ଗୋଟେ ନୀତିଦିନିଆ ଅଭ୍ୟାସ ଥିଲା। ମୋତେ ଠାକୁର ପୂଜାରେ ହିଁ ମୁଁ ନିମଗ୍ନ ରହିବାକୁ ସବୁବେଳେ ଚାହିଁଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଖାଲି ତ ଠାକୁର ପୂଜା କଲେ ହେବନି ନା, ଅଲଗା ବି କିଛି କାମ ରହୁଛି। ତେଣୁକରି ଘର କାମ ବି କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଘର କାମ ମୋତେ କିଛି ଏତେ, ଯେହେତୁ ଝିଅ ରହିଛି, ଝିଅର କାମ ମୋତେ ଟିକେ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ବାକି କାମ ସବୁ ବାବା ମା ହିଁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଶେଷରେ ମୁଁ ଏଠି ଆଳତୀକୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିକି ବିସର୍ଜନ କଲି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଆପଣ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେନି। ଚୁନୁଲୁ ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିକି ମୁଁ ଏଠି କୁଟକୁଟା ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଚୁନୁଲୁ ଆମର କ'ଣ କରୁଛି ଏଠି। ବହୁତ ହିଁ ସେ ନଟଖଟି। ନାଇଁ ତାକୁ ମୁଁ ପଚାରିଲି ତୁ ଉଠି ଖାଇବୁ, କହିଲା ନାଇଁ। ଭାରି ଶାନ୍ତ ଛୁଆଟିଏ ମୋର। କେବେ ସେ କାନ୍ଦେନି, କେବଳ ଖାଇବା ଟାଇମ୍କୁ ଛାଡ଼ିକିନା ଅଲଗା କୌଣସି ସମୟରେ ସେ ବେଶୀ କାନ୍ଦେନି।
ଟିକେ ହବ। ତା କାନ୍ଦ ବି ଏତେ ବଡ଼ ପାଟିରେ ସେ କାନ୍ଦେନି ଯେମିତିକି ଶୁଣାଯିବ। ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ପିଲା। ବହୁତ ମାନେ ମୋତେ ଲାଗେ କି ସେ ଏବେଠୁ ମ୍ୟାଚୁଅର୍ଡ ଏତେ ହେଇଗଲାଣି। ସବୁ ଜାଣି ପକଉଛି, ଖାଲି ଖାଇବାଟା ଜାଣିପାରୁନି ଏମିତି ଖିଆଯାଏ। କେତେ ମାମା ସହିତ ସେ ଗେହ୍ଲା ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କାନକୁ ସେମିତି କରିକି ଦେଖେଇଛି, ମାନେ ଯେତେ ତାକୁ ଗେଲ କରିବେ ସେ ସେମିତି ହବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କେତେ ଗେଲ ହେଉଛି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। କ୍ୟାମେରାକୁ ପୁରା ଫୋକସ୍ କରି ଚାହିଁବ ଆଉ କହିବ କି ମୋତେ ମାନେ ଫୋନ୍ଟା ଦେ। ଜାଣିଛନ୍ତି ଫୋନ୍ର ସେ ସାମ୍ନା ପଟ ଦେଖିବନି, ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ ଦେଖିବ। ସେ ଯେଉଁ କ୍ୟାମେରା ଗୁଡ଼ା ଥାଏ ନା, ତ ସେ କ୍ୟାମେରା ଯେହେତୁ ମାନେ ଗ୍ଲାସ୍ର, ସେ ଗ୍ଲାସ୍ର ଚିକ୍ ଚିକ୍ ମାରୁଥିବ ସେଇଟାକୁ ଦେଖିବ। ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ବି ଦେଖୁଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାଟିରେ ପୁରେଇ ଦେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ତାର ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ବହୁତ। ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, କିଛି ମାତ୍ରାରେ ବି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।